Yes, sir. हाँ. So this is the last chapter, last topic, chapter number 8 or unit number 8. Name of the unit is thermodynamics. ठीक है, name of the unit is thermodynamics. Number of hours, if you will observe, so within 6 hours, this particular chapter needs to be finished by the faculty. Total weightage of this chapter is 13 marks. 13 मार्काला हा चॅप्टर आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये दोन दोन मध्ये तो डिवाइड केला आहे 8.1 and 8.2. So if you will observe 8.1, so definition of thermodynamics, which already we have learned, seen in the chemistry, okay, chemistry of 12th standard. त्याच्यामध्ये शिकला तुम्ही. केमिस्ट्रीला होतं का हे थर्मोडायनामिक्स? हॅलो. हा सर होता. होता. So thermodynamic systems also you might have learned, okay, open system, closed system, isolated system. So systems, thermodynamic systems, again we will be understanding, learning what is meant by surrounding, what is meant by universe. Types of systems also we will understand. Okay. Hello. Yes sir. Yes, sir. State of the system, what is meant by state of the system, property of the system, intensive and extensive properties, how properties can be classified into two things, okay, intensive properties and extensive properties, that also we will understand. Thermodynamic equilibrium means what, okay, this point also we will learn. Process and cycle, ठीक आहे. व्हॉट इज मीन बाय प्रोसेस, मग त्या प्रोसेसेसमध्ये बऱ्याच प्रोसेसेस शिकलो आपण तिकडे. आयसोथर्मल प्रोसेस, आयसोबारिक, आयसोकोरिक, ओके, रिव्हर्सिबल ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. So what is meant by process and how it can be represented on the thermodynamic planes, that also we will understand, we will learn. Thermodynamic plane means what? If process you will be representing in the form of say Cartesian coordinate system, or graphically if you want to represent any kind of process on the xy plane, okay, इकडे instead of calling it as xy plane, let us call it as thermodynamic plane, where different properties will be considering, say pressure असेल, volume असेल, temperature असेल, such properties we will be using. Instead of x, y and z axis we will be using these properties: pressure, volume and temperature, okay. And with all these properties, if particular process will be mentioning on any thermodynamic plane, तर ते कसं रिप्रेझेंट करता येईल हे आपण इकडे बघणार आहोत. काय अडचण? हॅलो. नो सर. No, sir. हां, तर इकडे No, sir. वेगवेगळ्या प्रोसेसेस आहेत. त्या कुठल्या कुठल्या प्रोसेसेस असतील त्या परत एकदा आपण इकडे बघणार आहोत. आणि त्या प्रोसेससाठी वर्कडन कसं कॅल्क्युलेट करतात, हीट ट्रान्सफर कशी कॅल्क्युलेट केली जाते, आयसोथर्मल प्रोसेस असेल, आयसोबारिक असेल, आयसोकोरिक असेल, रिव्हर्सिबल ॲडियाबॅटिक असेल, क्वाझिस्टॅटिक प्रोसेस एक आहे. अशा वेगवेगळ्या प्रोसेसेस आहेत. स्टेडी फ्लो प्रोसेस म्हणून एक आहे, SFEE, ते पुढे जाऊन आपण बघेल परत एकदा. पण ह्या प्रोसेसेस ज्या काही आहेत ह्या सगळ्या प्रोसेसेस आपण शिकणार आहोत परत एकदा, आणि ह्यांचं रिप्रेझेंटेशन ऑन दी थर्मोडायनेमिक प्लेन हे पण बघणार आहोत आपण. सायकल म्हणजे काय, ठीक आहे, थर्मोडायनेमिक सायकल म्हणजे काय. परत झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता का हा लॉ? यस सर. हां, झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वन्स अगेन वी विल सी इन डिटेल. त्याचं ॲप्लिकेशन काय हे पण बघेल आपण, ठीक आहे. परत नेक्स्ट जो आहे ना हा 8.1 आहे. दिस इज अबाउट 8.1 अँड वेटेज ऑफ दी 8.1 इज 4 मार्क्स. 4 मार्कासाठी विचारलं जाईल एक्झाममध्ये. 2 तासामध्ये शिकवा असं सांगितलं गेलं युनिव्हर्सिटीकडून. आणि इकडे असेसमेंट म्हणजे काय, विद्यार्थ्यांचा असेसमेंट कशी केली जाईल, तर स्टुडंट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल दी पॉईंट्स विच विल बी कमिंग अंडर दिस 8.1. समजलं का? असेसमेंट कशी होणार, तर तुम्हाला एक्सप्लेन करता यायला पाहिजे. 8.1 जे काही पॉईंट आपण शिकणार इकडे ते सगळे पॉईंट्स तुम्हाला एक्सप्लेन करायला यायला पाहिजेत. ओके. Yes, sir. Yes, sir. And Bloom's level, if you will observe Bloom's level, so here we will not be solving any kind of problems. So therefore third Bloom's level which is missing over here, which is applying तुम्हाला सापडणार नाही इकडे, फक्त remembering and understanding. So with these two levels of Bloom's you can understand, you can go through this 8.1. 8.1 समजून घेण्यासाठी फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायला लागतील काही गोष्टी आणि समजून घ्यायला लागतील. काय अडचण? Hello. नो सर. No, sir. So let us No, move towards 8.2. In 8.2 now I am reading some points. वर्क म्हणजे काय आपण इकडे बघणार आहोत. डिफरंट फॉर्म्स ऑफ वर्क्स ऑल्सो वी विल अंडरस्टँड. ठीक आहे. हीट इनिशियली इन फर्स्ट सेशन इटसेल्फ
मी थोडंसं सांगितलं होतं, आठवतं का बघा ना, वर्क आणि हीट हे जे काही आहेत दोन्ही हे एनर्जीचे फॉर्म्स आहेत. अँड एनर्जी मीन्स व्हॉट, कपॅसिटी टू डू वर्क असं आपण जर कन्सिडर केलं तर त्याला आपण एनर्जी असं म्हणतो. वर्क आणि हीट हे दोन्ही एनर्जीचे फॉर्म्स आहेत. सिमिलॅरिटी जर त्याच्यामध्ये बघितली तर दोन्ही पण कसली पाथ फंक्शन्स आहेत ते पण आपण शिकणार आहोत. पाथ फंक्शन म्हणजे काय, पॉईंट फंक्शन म्हणजे काय, 12वीला होतं का हे पाथ फंक्शन, पॉईंट फंक्शन? हॅलो. होतं सर, होतं. हां. हो सर, पाच तर फंक्शन होतं फक्त. हां, तर ते पाथ फंक्शन म्हणजे काय, पॉईंट फंक्शन म्हणजे काय, हे परत एकदा आपण इकडे शिकणार आहोत. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स वी विल बी अंडरस्टँडिंग. येईल का कोणाला सांगता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय होता 12वीमध्ये? हॅलो, आठवतं का? लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी कोणाला येईल का सांगता? Energy neither be created nor be destroyed. One form of energy can change into another form. व्हेरी गुड तुषार, यू आर राईट. परत एकदा सांगा, बाकीच्यांनी ऐका. Energy neither be created nor be destroyed. One form of energy can be converted into another form. हां, सी दिस इज दी लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी असं म्हणतो आपण त्याला, ठीक आहे. अँड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स जरी सांगायचं झाला तरी लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी जरी तुम्हाला माहीत असेल तर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स इज नथिंग बट लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. येतं का लक्षात? हॅलो. येस सर. हां, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन टू अनदर फॉर्म अँड बिकॉज ऑफ धिस व्हॉट हॅपन्स, टोटल एनर्जी ऑफ धिस युनिवर्स विल रिमेन कॉन्स्टंट ऑर सेम, असं पुढे जाऊन आपण म्हणू शकतो. बरोबर? हॅलो. Yes, sir. येस सर. हां, ठीक आहे. सो फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेसेस जे काही आहेत आहे ना, स्टेडी फ्लो एनर्जी, स्टेडी फ्लो प्रोसेस म्हणू आपण त्याला. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स हाऊ टू अप्लाय हे आपण बघणार आहोत इकडे. म्हणजे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स नुसता शिकून चालणार नाही, तर तो कसा अप्लाय होतो ना वेगवेगळ्या प्रोसेसेसवरती ते पण आपण इकडे बघणार आहोत. स्टेडी फ्लो प्रोसेस SFP, ठीक आहे. स्टेडी फ्लो प्रोसेस याला आपण SFP असं म्हणणार आहोत. तर ही स्टेडी फ्लो प्रोसेस म्हणजे काय, त्याच्यानंतर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन म्हणजे काय आहे ते डिराईव्ह कसं करता येईल त्याला SFEE असं म्हणणार आहोत आपण. स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हे कसं डिराईव्ह केलं जातं, ठीक आहे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स वापरून ते आपण बघणार आहोत. आणि त्याच्यावरचे काही प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. न्यूमरिकल्स ऑन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, सायक्लिक अँड नॉन सायक्लिक प्रोसेसेस अँड SFEE. म्हणजे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, सायक्लिक आणि नॉन सायक्लिक प्रोसेसेस आणि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एवढ्या ह्या पॉईंट्सवरतीचे न्यूमरिकल्स आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. काय अडचण? हॅलो. नो सर. ठीक आहे. लिमिटेशन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स बघणार आहोत आपण. केल्विन आणि प्लँक और क्लाउसियस स्टेटमेंट, ज्याला आपण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स असं म्हणणार आहोत. होतं का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स? येस सर. हां, तर ते केल्विन, प्लँक आणि क्लाउसियस स्टेटमेंट काय आहे हे पण आपण बघणार आहोत. लिमिटेशन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, जो लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी आहे त्याच्या काही लिमिटेशन्स आहेत ते पण आपण पाहणार आहोत. आणि सर्टन डेरिवेशन्स आपण ह्याच्यामध्ये बघणार आहोत. स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन म्हणजे काय, त्या इक्वेशनवरती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत. तर ह्याचं वेटेज 8.2 जो पॉईंट आहे ह्याचं वेटेज टोटल जर बघितलं तर तिकडे 9 मार्क्स आहे. ओके, 4 तासामध्ये संपवा असं सांगितलं टोटल नंबर ऑफ आवर्स. आणि इकडे जर असेसमेंट बघितली तर विद्यार्थ्यांना एक्सप्लेनेशन करायला यायला पाहिजे, डेरिवेशन्स लिहायला यायला पाहिजेत. सम न्यूमरिकल्स ऑन PV म्हणजे प्रेशर व्हॉल्यूम रिलेशनशिप्स, ठीक आहे, वर्क डन अँड स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन्स, त्याचे ॲप्लिकेशन्स. आता इकडे प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करत असल्यामुळे ब्लूम्स लेवल इफ यू ऑब्झर्व, ठीक आहे. सो 3 पॉईंट्स, 3 लेवल्स विल बी कन्सिडरिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टँडिंग अँड अप्लाइंग. याच्यामध्ये काय अडचण? नो सर. अप्लाइंग कशामुळे आलं कोण सांगेल? न्यूमरिकल्स.
Very good. Numerical point. Because for this 8.2, okay, 8.2 and whatever points we have seen here, okay, all those points, if you will consider, so certain problems we will be solving, and if problems we will be solving, it means you should remember the things, you should understand the things, and both levels if you will complete, okay, then only you can solve the problems, then only application is possible. It means you can apply actually and you can solve the problems, because of which 3 Bloom's levels you can consider, you can observe for this 8.2. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. ओके, पुढे पुढे जातोय मी आता. इकडे ISE ज्याला आपण इन सेमेस्टर एक्झामिनेशन किंवा इन सेमेस्टर इव्हॅल्युएशन म्हणू, किंवा काही ठिकाणी आपण इन सेमेस्टर एक्झामिनेशन, ई फॉर एक्झामिनेशन पण वापरता येईल. एक्झामिनेशन म्हणजेच इव्हॅल्युएशन. ओके. ISC shall be based upon the student's performance in minimum 3 tests. Okay, minimum 3 tests conducted and evaluated at institute level. म्हणजे प्रत्येक वेळेस 2 चॅप्टर कंप्लीट झाल्यानंतर, 2 चॅप्टर आपले संपल्यानंतर कॉलेजकडून एक्झामिनेशन घेतली जाईल. त्याला आपण इन सेमेस्टर एक्झामिनेशन किंवा इन सेमेस्टर इव्हॅल्युएशन असं म्हणूया. आणि विद्यार्थ्यांच्या परफॉर्मन्सनुसार, ठीक आहे, 3 टेस्ट घेतल्या जातील, त्याचं इव्हॅल्युएशन केलं जाईल आणि त्याचे मार्क युनिव्हर्सिटीला पाठवले जातील. तर हे ISE जे आहे ते 30 मार्क्सचं असेल, 30 मार्क्स. हॅलो. आपल्या सब्जेक्टसाठी बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ह्या विषयासाठी 30 मार्कांची ISE एक्झाम घेतली जाईल. आणि फायनल युनिव्हर्सिटीची एक्झाम जी घेतली जाईल त्याला आपण एंड सेमिस्टर एक्झाम ESE म्हणू, ज्याला 70 मार्काचं वेटेज आहे. काय अडचण? No, sir. ओके, व्हेरी गुड. आता इकडे ICA म्हणजे काय, तर इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट म्हणून ह्याला आपण, जिकडे जर्नल लिहिले जातील. तुम्ही असाइनमेंट्स लिहिणार, तर असाइनमेंट्स आणि जर्नल, मला वाटतं 12वीला पण तुम्ही असाइनमेंट्स आणि जर्नल लिहिले, बरोबर? हॅलो. हा सर. Yes, हा sir. सर. हां, तर त्या गोष्टीला आपण ICA असं म्हणणार आहोत, इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट, ज्याला 25 मार्क दिले जातील. तर ते ICE जे काय आहे ते 4 एक्सपेरिमेंट्स आपण इकडे लिहिणार आहोत आणि काही असाइनमेंट्स तुम्हाला दिले जातील. ते असाइनमेंट्स लिहिणे, ठीक आहे, आणि जर्नल्स लिहिणे, त्याच्यासाठीचे 25 मार्क्स आहेत, ज्याला आपण इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट असं म्हणूया. त्याच्यामध्ये 4 एक्सपेरिमेंट्स आहेत. त्या एक्सपेरिमेंटची नावं फक्त वाचतोय मी. हँड्स ऑन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर अँड स्प्लिट एअर कंडिशनर. तर तो फ्रीज जो काही आहे आपल्या घरामध्ये वापरला जातो त्याचं पहिलं एक्सपेरिमेंट आहे. हँड्स ऑन पंप्स. पंप्स म्हणजे काय, त्याचे कुठले कुठले टाईप्स असतात ते आपण बघणार आहोत. हँड्स ऑन कॉम्प्रेसर्स अँड टर्बाईन हा आपला चॅप्टर नंबर 5 मध्ये पंप्स, कॉम्प्रेसर्स अँड टर्बाईन नावाचा चॅप्टर आहे. त्याच्यासाठीचे हे 2 एक्सपेरिमेंट्स आहेत. काय अडचण? No, sir. हां. आणि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो आहे, डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पॉवर प्लांट, ठीक आहे, इक्विपमेंट. तर पॉवर प्लांट म्हणजे काय आणि ते कुठले कुठले इक्विपमेंट्स असतात ते पण आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. पॉवर प्लांट, तिकडे प्लांट जर अर्थ बघितला इकडे, तर प्लांटचा अर्थ आपण इकडे काय घेणार आहोत, इंडस्ट्री असा घेणार आहोत किंवा फॅक्टरी असा घेणार आहोत, जिकडे पॉवर प्रोड्यूस होते. ठीक आहे. पॉवर विल बी प्रोड्यूस्ड in the plant or factory or industry. such plant is called as an power plant. त्याला आपण पॉवर प्लांट असं म्हणू. आणि पॉवर म्हणजे काय, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, याला आपण पॉवर असं म्हणतोय. आणि ज्या ठिकाणी पॉवर, ज्या इंडस्ट्रीमध्ये पॉवर डेव्हलप होणार आहे किंवा जनरेट होणार आहे, त्या प्लांट्सला आपण, त्या इंडस्ट्रीला आपण पॉवर प्लांट असं म्हणणार आहोत. काय अडचण? No, sir. ठीक आहे, जाऊया आपण पुढे. हे टेक्स्टबुक्स आहेत. तुम्हाला टेक्स्टबुक्स मिळतील आपल्या लायब्ररीमधून. बुक बँक फॅसिलिटी आहे. सगळ्यांनी 200 रुपये दिल्यानंतर प्रत्येकाला बुक बँक फॅसिलिटी मिळते, जिकडे जेवढे विषय तुम्हाला, सर्व विषयांची पुस्तकं तिकडे लायब्ररीतून आपल्या मिळतात. ठीक आहे. विद्यार्थ्यांना पुस्तकं विकत घ्यायची गरज नाही. ठीक आहे. हॅलो. Yes, sir. टेक्स्टबुक्स आहेत, हे रेफरन्स बुक्स आहेत. हा सगळा सिलेबस तुम्ही लिहून काढावा तुमच्या बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ह्या नोटबुकमध्ये. येतं का लक्षात? आपला सिलेबस तिकडे संपला. तर आपल्याला 4 चॅप्टर आहेत. शॉर्टमध्ये मी फक्त रिकॅप घेतो. इकडे बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असं नाव आहे आपल्या सब्जेक्टचं. ठीक आहे. C113 हा कोर्स कोड आहे. ठीक आहे.
एंड सेमिस्टर एक्झाम इकडे 70 मार्कांची एंड सेमिस्टर एक्झाम आहे. दिसतं का सगळ्यांना स्क्रीनवरती? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. 70 मार्कांची एंड सेमिस्टर एक्झाम जी युनिव्हर्सिटी घेणार, इन सेमिस्टर एक्झाम ज्याला इन सेमिस्टर इव्हॅल्युएशन पण म्हणूया आपण, ती 30 मार्कांची असेल. कॉलेज घेईल, प्रत्येक 2 चॅप्टर नंतर ती एक्झाम घेतली जाईल, ठीक आहे, प्रत्येक विषयासाठी. नंतर ICA म्हणजे इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट, जिकडे तुम्ही असाइनमेंट आणि जर्नल लिहिणार, त्याच्यासाठी 25 मार्क आहेत. असे टोटल आपले 125 मार्कचा सब्जेक्ट आहे आपला, ठीक आहे. Yes, sir. Yes, sir. आपण 3 CO बघितले इकडे, ज्याला आपण कोर्स आउटकम्स म्हणू. ॲट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टुडंट शुड बी एबल टू नो अँड ऑल दिस 3 पॉईंट्स, त्याला आपण कोर्स आउटकम्स असं म्हणलं. नंतर चॅप्टर नंबर 5 जिकडे पंप, कॉम्प्रेसर, टर्बाईन्स ह्याचा सिलेबस बघितला आपण इन डिटेल. वी ट्राय टू अंडरस्टँड. नंतर मशीन टूल्स अँड जॉईनिंग प्रोसेसेस, त्याच्यामध्ये 2 पॉईंट्स आहेत, त्याचा सिलेबस बघितला. नंतर पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टम्स, त्याच्यामध्ये बेल्ट ड्राईव्ह, चेन ड्राईव्ह, गिअर ड्राईव्ह ह्या गोष्टी बघितल्या. आणि आत्ता आपण थर्मोडायनॅमिक्सचा सिलेबस पाहिला, ठीक आहे. इन सेमेस्टर एक्झामिनेशन म्हणजे काय, ती कशी घेतली जाईल, किती मार्कांची असेल, ICA म्हणजे काय, ठीक आहे. जर्नल आणि तुमचा असाइनमेंट तुम्ही लिहिणार, आणि हे टेक्स्ट बुक्स आहेत, रेफरन्स बुक्स आहेत. हे सगळा सिलेबस तुम्ही तुमच्या बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग नावाच्या नोटबुकमध्ये लिहावा, ही विनंती, ठीक आहे. हॅलो, इथपर्यंत काय अडचण? No, sir. No, sir. ठीक आहे. तर आपण आता कोण सांगेल किती पानं लागली तुम्हाला सिलेबस लिहून काढण्यासाठी? ज्यांनी सिलेबस लिहिला त्यांनी बाकीच्यांना सांगा. तेवढे पेजेस तुमच्या वहीचे रिझर्व ठेवूया आपण सिलेबस लिहिण्यासाठी. आणि नवीन पेजवरती वी विल बी स्टार्टिंग आवर चॅप्टर नंबर 5. किती पानं लागतात? पंचरत्ना पवार. Two minutes, sir. हां. कोणी सिलेबस लिहिला त्यांनी सांगा. हॅलो, ज्यांनी सिलेबस लिहिला त्यांनी सांगा प्लीज. किती पेजेस सोडले पाहिजेत? 10 to 12. अंदाजे सर 3 पे. हां, 10 to 12. हां. मीन्स मी एक पेजवर हे लिहिले, तुम्ही जसं सांगितलं तसं. सिलेबस जो आहे ना चॅप्टरचा, तो जसा जसा खाली येईल तसा लिहिलाय. व्हेरी गुड, बाकीचं सगळं सेपरेट पेजेसवर लिहिलेलं आहे. व्हेरी गुड. मला वाटतं 10 पानं म्हणजे पाठपोट का कसे? हा सर, पाठपोट. हां, ठीक आहे. तर सगळ्यांनी 10 पेजेस सोडा आहे ना तिकडे सिलेबस लिहिण्यासाठी. अँड नाव यू राईट ऑन न्यू पेज, ओके. चॅप्टर नंबर 5 म्हणा तिकडे, अँड यू राईट आहे ना पंप्स, कॉम्प्रेसर्स अँड टर्बाईन्स. लिहा फास्ट. 10 पेजेस सोडून, नोटबुकचे 10 पेजेस सोडून तिकडे युनिट नंबर 5 म्हणा किंवा चॅप्टर नंबर 5 असं लिहा. पंप्स, कॉम्प्रेसर्स अँड टर्बाईन्स असं हेडिंग द्या. सर 5 पेजेस ना हॅलो सर, 5 पेजेस सोडायचे ना? हां, आता तुमची नोटबुक मोठी आहे का बघा. ती 200 पानांची असावी ती नोटबुक. तिकडे 10 पेजेस सोडा आहे. मग आता पाठपोट सोडा आहे. पाठपोट 10 म्हणजे सर 5 पेजेस. हां, पाठपोट 10 म्हणजे 5 पेजेस सोडा, ठीक आहे. 5 पेजेस सोडा, ओके. काय अडचण? सर प्रत्येक चॅप्टर एका पेजवर लिहायचं आहे का? तसं काही नाही, ठीक आहे. एका खाली एक लिहिलं तरी तसं चालेल. नाही. नो इश्यूज, ठीक आहे. एका खाली एक लिहिलं जरी चालेल, ओके. ठीक आहे. हां, 5 पानं आणि पाठपोट 10 पानं अशी सोडून तुम्ही नवीन पेजवर आला का तिकडे हॅव यू रिटर्न पंप, कॉम्प्रेसर्स अँड टर्बाईन्स, Yes, sir. युनिट नंबर Yes, 5, ओके. युनिट नंबर 5.
दिसते का सगळ्यांना? स्क्रीन दिसते का? हो. येस सर. हां, तर इकडे पंप्स, कॉम्प्रेसर्स आणि टर्बाईन्स ह्या 3 गोष्टी आपण बघणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण वी विल बी ट्राईंग टू अंडरस्टँड ओके पॉवर प्रोड्युसिंग अँड पॉवर ॲब्सॉर्बिंग डिव्हाइसेस. So before moving towards this unit, let us understand, let me ask one question to all of you. What do you mean by power producing and power consuming devices or power producing or power consuming systems? कोण सांगेल एकदा फास्ट? लेक्चर अटेंड करताना तिकडे महागाचं जे काही शिकलोय आपण ते तुम्हाला सांगायला यायला पाहिजे बरं का, नाहीतर मग तुम्ही व्यवस्थित अटेंड करत नाही ह्याचा अर्थ आहे. हॅलो, who will give answer? Last 10 minutes. Who will give answer? What is meant by power producing and power consuming devices? Sir, power producing means हा जीवन. mechanical energy into electrical energy. हा म्हणजे काय ते? Power producing. Very good. And power consuming? Electrical energy into mechanical energy. Very good. Electrical energy will be converted into mechanical energy. See here, Jeevan is right. Jeevan Kohli na? Yes sir. Jeevan Kohli, he is right. Okay, let us try to understand. If you will be using any kind of device or system where what is happening, mechanical energy will be converted into electrical energy. This is called as power producing devices or system. काय अडचण? हॅलो, येते का लक्षात? हॅलो, हो सर. विकास. Yes sir. And power consuming devices means what? Here what will be doing, electrical energy will be converted into mechanical energy, and system or device where what will be doing, will be converting electrical energy into mechanical energy, where what will happen, we will be consuming the power. पॉवरचा इकडे दुसरा अर्थ पण आपण असा घेऊ शकतो की इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जर कंझ्युम झाली तर शॉर्टमध्ये आपण त्याला काय म्हणणार आहे? पॉवर ॲब्सॉर्बिंग और पॉवर कंझ्युमिंग डिव्हाइसेस और सिस्टम. समजलं का? हॅलो, येस नो काहीतरी द्या ना उत्तर तिकडे. हॅलो, Yes sir. येस सर. हां, सगळ्यांनी लिहून घ्या ना खालती डेफिनेशन लिहा. मी फास्ट सांगतोय ना. तिकडे पहिल्यांदा मन आहे ना, पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइस और सिस्टम डॅश. डिव्हाइस और सिस्टम डेफिनेशन लिहा खालती. डिव्हाइस और सिस्टम इन विच mechanical energy is converted into electrical energy. Mechanical energy is converted into electrical energy, comma, such device or system is called as power producing device or system. Such device or system is called as power producing device or system. लिहिलं का सगळ्यांनी? हॅलो, Yes sir. व्हेरी गुड. येस सर. Now next line you write power consuming device or system. Power consuming device or system dash. हा, वरती बघून लिहायचं आहे. कोण सांगेल? वरची डेफिनेशन बघून सांगायचं, लिहायचं खालती. कोण सांगेल? डिव्हाइस और सिस्टम इन हां, सांगा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड. ठीक आहे. जाधव श्वेता कंटिन्यू करा. Device or system in which electrical energy is converted into mechanical energy. Such device or system is called as power absorbing device or system. Very good, very good. Others can write it. Device or system in which
device or system in which electrical energy is converted into mechanical energy. Electrical energy will be converted into mechanical energy, comma, such device or system is called as power consuming or power absorbing device or systems. Power consuming or power absorbing device or system. Okay. Okay, sir. हां, वरती जे लिहिलं आपण पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइस, एक्झाम्पल काय लिहिणार तिथे वरती लिहा ना, एक्झाम्पल ऑफ पॉवर ब्रॅकेटमध्ये लिहा ना टर्बाईन्स. लिहिलं का? पॉवर Yes, sir. प्रोड्युसिंग डिव्हाइसेस किंवा सिस्टमचं एक एक्झाम्पल तिकडे ब्रॅकेटमध्ये टर्बाईन्स असं लिहा. लिहिलं सर. हां, आणि खालती पॉवर ॲब्सॉर्बिंग डिव्हाइसेस किंवा पॉवर कन्झ्युमिंग डिव्हाइसेस त्याचे 2 एक्झाम्पल्स लिहा आपल्या सिलेबसमध्ये, जे समोर दिसतं आपल्याला, पंप्स अँड कॉम्प्रेसर्स. पंप्स अँड कॉम्प्रेसर्स, दीज आर दी पॉवर ॲब्सॉर्बिंग ऑर कन्झ्युमिंग डिव्हाइसेस ऑर सिस्टम्स. ओके. ओके सर. ठीक आहे, आपण थोडंसं पुढे जातोय आता. त्याच्यामध्ये आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय बघणार आहोत, पंप्स. वर खालती हेडिंग लिहा ना नोटबुकमध्ये, पंप्स डॅश. नाउ वी विल अंडरस्टँड पंप्स इन डिटेल्स. लिहिलं का? येस सर. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला डायग्राम दाखवतो तिकडे. डायग्राम बघितल्यानंतर थोडंसं समजेल तुम्हाला. ठीक आहे, पंप्स म्हणजे काय. रेसिप्रोकेटिंग हा पंप आहे. ठीक आहे, दिस इज दी क्रॉस सेक्शनल, काय म्हणणार बघा, क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप आहे हा. कसला पंप आहे हा? सिंगल ॲक्टिंग, मला वाटतं खालती नाव आहे इकडे, सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. ठीक आहे, तर हा सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप आहे. फक्त आपण डायग्राम समजून घेऊया आणि व्हॉट इज मीन बाय पंप शॉर्टमध्ये. आपलं लेक्चर मला वाटतं 1-3 मिनिटात संपून जाईल. ठीक आहे, तर इकडे पाण्याची लेवल आहे, इकडे संप असं म्हणूया. समजा हे नदी आहे किंवा विहीर आहे किंवा जमिनीच्या खालती जिकडे पाण्याचा स्रोत म्हणू आपण, तिकडे संप असं म्हणूया ह्याला. ठीक आहे, ही जी पाईप दिसते, ठीक आहे, ही पाईप आहे आणि ह्या पाईपला इकडे सिलेंडर आहे हा. ठीक आहे, इमॅजिन करा, दिसते इकडे, इमॅजिन करण्याची गरज नाही. ठीक आहे, हा सिलेंडर आहे, ह्याला सिलेंडर असं म्हणायचं. इकडे वॉल्व आहे हा. ठीक आहे, ह्याला इनलेट वॉल्व असं म्हणूया, ह्याला आउटलेट वॉल्व असं म्हणूया. आउटलेट वॉल्व हा बंद आहे, इनलेट वॉल्व हा ओपन आहे. ठीक आहे, ही दुसरी पाईप आहे. तर जिकडे पंप पाणी सक करणार आहे, सक्शन होणार, आतमध्ये ओढून घेणार, त्या पाईपला आपण सक्शन पाईप असं म्हणतोय. ठीक आहे, ही जी पाईप आहे, इकडे पाणी काय होणार आहे, सक होणार आहे. ज्यावेळेस पिस्टन पुढे मागे करेल त्यावेळेस पाणी सक होणार, इकडे आतमध्ये पाणी ओढलं जाणार, ह्या सिलेंडरच्या आतमध्ये पाणी येणार. त्यावेळेस तुमचा हा इनलेट वॉल्व जो काय आहे तो ओपन राहील. इनलेट वॉल्व हा ओपन राहील, पाणी आतमध्ये येईल. ठीक आहे, नंतर ज्यावेळेस पिस्टन, ठीक आहे, हा पिस्टन आहे, तर पिस्टन हा काय करणार आहे, पुढे मागे करणार ह्या सिलेंडरच्या आतमध्ये. ठीक आहे, पिस्टन विल बी मुव्हिंग फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राईट. आणि ह्या पिस्टनच्या ह्या पुढे मागे होण्याला आपण काय म्हणतोय, स्ट्रोक्स असं म्हणतोय. ठीक आहे, पिस्टन ज्यावेळेस मागे येईल त्यावेळेस सक्शन स्ट्रोक होणार आहे. पिस्टन ज्यावेळेस पुढे जाईल त्यावेळेस त्याला कसला, डिलिव्हरी स्ट्रोक असं म्हणणार आहे आपण. तर पिस्टन ज्यावेळेस, हे कळलं का, पिस्टन पुढे मागे होणार. हॅलो, येस सर. येस. फक्त आपण शॉर्टमध्ये बघतोय पंप म्हणजे काय असतं आणि त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं राहतं, आणि पंप हा काय करतोय शॉर्टमध्ये समजून घ्या. इकडे पंप हा जो काही लिक्विड आहे किंवा जे काही वॉटर आहे, काही ठिकाणी वॉटर वापरलं जाईल, काही ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचं लिक्विड असेल, तर ते लिक्विड लोअर लेवलकडून हायर लेवलकडे मूव्ह करण्यासाठी डिव्हाइस वापरलं जातं. त्या डिव्हाइसला आपण काय म्हणतोय, पंप असं म्हणतोय. आलं का लक्षात? शॉर्टमध्ये, डिटेलमध्ये बघूया आपण हे कसं काम करतं, कसं कन्स्ट्रक्शन आहे. ही त्याची डायग्राम आहे, ह्याच्यावरून समजून घेण्याचा प्रयत्न करा फक्त.
लिक्विड जे काय आहे ना, लिक्विड विल बी लिफ्टिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, or sometimes liquid can be transferred from one place to another place. Liquid can be transferred in the form of horizontal way also. हॉरिझॉन्टली पण लिक्विड मूव्ह करता येईल आपल्याला, त्याच्यासाठी पण पंप वापरला जाईल. समजलं का इकडे? हो सर. येस सर. Yes, sir. तर Yes, आज आपण इकडे बघा आहे ना, थर्मोडायनिक्सचा सिलेबस समजून घेतला. त्याच्यानंतर आपण चॅप्टर नंबर 5 वी हॅव स्टार्टेड पंप, कॉम्प्रेसर्स अँड टर्बाईन्स. त्याच्यामध्ये पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हायसेस म्हणजे काय, पॉवर ॲब्सॉर्बिंग डिव्हायसेस म्हणजे काय हे समजून घेतलं. आणि जाता जाता फक्त एक डायग्राम बघितली ज्याला आपण सिंगल ॲक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप असं म्हणणार आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये ही डिटेलमध्ये समजून घेऊया आपण. काय अडचण? No. ठीक आहे, ओके, थँक्यू.